हेलो सांग मैंने केमिति अछंती आशा करछि समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्तंकु मो तरफरु जय गुरु ठाकुर डाकुछि आपण भलरे रुहंतु सुस्थ रे रुहंतु आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आ भलरे भलरे कटि जाओ। तो मु भी भलरे अछि सबुदिन भलिया हेइ छि आउटे सुंदर ब्लॉग रा आरंभ आ ए सुंदर ब्लॉग को मु पुष्प आपण समस्तंकु स्वागत करूछि। तो बर्तमान समय आसिक हेराणी पाखापाखि 10टा खंडे हेइ जिवो कहीं सकाल खियापिया काम दाम सब मोर सरला गला काल तो गला भाईर बाहाघर तो बाहाघर को जो जाइए 6टा हला बेलू आसिक मु घर पाखे पहुँचे कहीं मु रही बाहाघर सरला पर्यंत मु रही तो बरजात्री जाकि पहुँचला तापर जो माने बर को बरणी करके बेदीर बसैले से कना आम खियापिया करके पलि आसते घर को पलि आसते कहीं सकाଳେ भी बाबांकर स्कूल थिला तो मिकिल भी परीक्षा चलता तो से कि मु तो रही पारिबिनी 6टा सुधा मत आसिक पहुँचा पड़ो कहीं मिकिल 6:30 सुधा स्कूल जीव तो मुझे आसिक पहुँचे तो माने बहुत थका थका लगुला कहीं चाली भी होनी पाद एरकम बथा कर बाहा करने जाइए तो नाच गीत भितर राति अनिद्रा जहाँ हो कि समय तो मिलता शुवाई तो 1:30 पाखापाखि होता शोला बेलू तो किसी समय मिलता तो आसिक पहुँचिकी घर पाखे पहुँचला मिकिली आ बाबा दीज स्कूल जाते मो सकाल कम मोर जेरकम कम मोर चलता रुटीन कम से सब कम करी आ मु सकाल कम सकाल से सब किसी भिड बनई आज भी बहुत बड़ कम गोटे अच्छे आमर जे कामटा कि माने आज ही करा माने अलग दिन से कराई पारनी से कामटा हूँ जेते दिन है जे आम गाई कि गुहाल घर नाला से गुहाल घरटा बनाଯିव गाई सेबेठू माने पाखापाखि वर्षे हो गला बंधा हाँपाई कि बहुत असुविधा होची एठी सेठी एरकम करके बंधा होची तो फाइनाली तापाई कि गोटे घर बनाଯିव जो कि से घरटार आज शुभ दिहब तो शुभ देवाई कि नना कहते करना 7:30 बेलू 7:20 बेलू दीप नगेदेव मु 12:30 जाकि पहुँचिकी शुभ दिया कम आरंभ करमी तो जेहेतु 12:30 को नना आसबे मु भावी करना 12:30 सुधा रोषेबास कम सब सरेदेम बोलिकी तो से कि कौन करी ना चटापट सकाल कम जी सब सरे गाधुआ पाधुआ करके तो ठाकुर पूजा जहाँ जेरकम नित्यकर्म सब सरे देकी खियापिया समस्त करके आसिकी करना भात आटिकाटा बसई देती मैंने भातटा होगनी आपातत माने किसी तो कम सरी जेरकम मो टार्गेट नहीं जेरकम नना आसवा पूर्व मोर सब कम जेरकम सरी तो सतुक सत 12:30 है बेलू मोर सब कम सरी तो बासन कुसन धुआ धुई करके रखी तरकारी पत्र जहाँ करवा कथा भात सब मोर सरी केवल जा माने डालीटा जे बसई डालीटा छुंक देती डाली सीझी डालीटा छुंक देवाई जाऊनी तो से समय नना आसिक पहुँचले जे मोटे टार्गेट नहीं चलती 12:30 सुधा बुलिके तो 12:30 सुधा मोर सब कम सरी आउ नना आसिक पहुँचला पर जुगाड़ जंत्र आते जी खरा होता एक तो राति अनिद्रा से जो थका थका लगुला तापर ये जो खरार बसिक जो पूजाटा जे कराला माने बहुत बाधी मत एत बाधी जे न कहवा कथा तो जाओ कम तो करिया को पड़ो ठिका खरार एत समय 12:30 ରୁ 2:30 बाजी से जो पूजा कम लगी सब जिनस एठू बोहीकी नहीं सेठी सब जुगाड़ जंत्र करी सेठी भी परिष्कार परिच्छन्न सब तो यही रोषे कम भितर भी मझे मझे बाबा डाकू था बाबा से कम लगे बाबा डाकू था तार भितर जाकि भी सेठी भी टिके जाकि कम करदेकी मु आसुए कहीं यहाँ तो हूँ गोटे मुख्य कम तो सेबेठू करना शुभ बेला नाला घर जो बंध पकईवाई कि तो आज आसिक तो जेहेतु शुभ बेला आसिक पहुँचे तो हाथ छड़ा करहबनी पुणी कई दिन हो ठीक ना कि नहने आपातत जदि कांत होन उपर जब छपर होना तो गाई की टिके आश्वस्ति लगे ना चारिपट जहाँ जेरकम घेरिकी रखीदबा वर्षा पूर्व जेरकम गाई कि गुहाटा बनाई रेडी हम तो से हिसाब से चलता तापर करना परिया पत्र बाबा सब घिनिकी आसते कहीं बाहाघर आम तो जब व्यस्त थी व्यस्त कौन तो राति तो जाइए परिया किसी थिलानी बाबा कही बाबा जाकि परिया घिनिकी आसते आसला करना मुझे तरकारी बसई देती तार भितर समय बाहर करके तो बोईताल फुलर बरा बनई डाली बनई आउ कौन भजा ना कौन गोटे करी मोर मोर मैंने तो ख्याल पड़ूना कौन बनई बोलिकी तो जहाँ हो तरकारी पत्र करी सेपटर कम भी चलता एपटर मो रोषेबास चलता जहाँ हो ठीक टाइम मोर कम सरी जाता मैंने सकाल रोषेबास कम सरला केवल जा खाया कमटा बाकी था तो मो भिडियो एमती जोड़ी होकर रही था भिडियो को आरंभ शेष पर्यटन देखो बिल्कुल भी स्किप करूँ आ मो भिडियो किसी भी जब आपको पसंद आसता है तो मो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक टे करदे छोट स्नेह भरा कमेंट मोप लिखिदेवे जे मो भिडियो आपको केमी लगुच बोलिकी
ଆଉ କେହି ଯଦି ନୂଆ କରିକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ହିଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତ ମୋତେ ବି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛି ଆଉ ସାହସ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ତ ସେପଟେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉ ହଉ ମୋର ଏପଟର କାମ ବି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଉଠା ଚୁଲିଟା ଯେ ଏଇଠି ଆଣିକି ଆଜି ପକେଇକି ରୋଷେଇ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ସେପଟେ ତ ଯେଉଁ ନାଗିଗଲା ଗ୍ରିଲ୍ଟା ଯେ ନାଗିଗଲା ନା, ତ ସେଠି ଆଉ ଚୁଲି ପକେଇକି ରୋଷେଇ କରି ହେଉନାହିଁ। ଉଠା ଚୁଲିଟା ଏଇଠି ଆଣି ପକେଇ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁକି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ନ କହିବା କଥା। ତ ବାବା କହୁଥିଲେ କ'ଣ ନା, ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ନହେଲେ ଚୁଲିଟି ଘିନି ଆସିବା, କିନ୍ତୁ ଏ ଚୁଲିଟା ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁକି। ତ ଯାହା ହଉ, ଯେଦିନ ଯାଏ କାମଟା ନ ସରିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ନନା ଆସୁନାହାନ୍ତି, କାମଟା ହେଇପାରୁନାହିଁ। ନନା ଆସିଲା ପରେ ସେପଟେ କାମଟା ଘର କାମଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଯେଇଠି ଯେରକମ ଚୁଲି ବନେଇବା କଥା ଚୁଲି ବନେଇମି। ନହେଲେ କ'ଣ ନା ଗ୍ୟାସ୍ର ଯେରକମ ରେଟ୍ ହେଲାଣି, ଆଉ ଯାହା ବି ମିଳୁଛି ଏତେ ରେଟ୍ରେ ମିଳୁଛି, ଆଉ କ'ଣ ନା ମିଳୁ ବି ନାହିଁ। ତ କେବେଠୁ ବୁକିଂ କରା ସରିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳୁ ବି ନାହିଁ, କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ରେଟ୍ରେ ମିଳୁଛି, ମାନେ ବହୁତ ରେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଗ୍ୟାସ୍। ତ କ'ଣ କରିବା, ଚୁଲିଟେ ଥିଲେ ଆପାତତଃ ଚୁଲିରେ ନହେଲେ ରୋଷେଇବାସ କରିକି ଖାଇ ପିଇ ହୁଅନ୍ତା। କାହିଁକିନା ବାଡ଼ି ଘର ଜାଳ କାଠ ବହୁତ ସବୁ ଅଛି ନା, ସେସବୁ ଚୁଲି ରୋଷେଇ କରିକି ତ ଖାଇ ହୁଅନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଚୁଲି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବି, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଚୁଲିଟା ଅଛି ଏଇଥିରେ ଖାଲି କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ କରିକି ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ସକାଳ ବେଳା ରାତି ବେଳା ତ ଧରାବନ୍ଧା ଗ୍ୟାସ୍ରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ନା କେବଳ ଦ୍ୱିପହର ଟାଇମ୍ଟା ତ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ କ'ଣ କରେ ନା ଭାତଟା ଏଇ ଚୁଲିରେ କରିନିଏ, ଆଉ କ'ଣ ନା ତରକାରୀ ପତ୍ର ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବି କରିନିଏ। ତ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ, କାହିଁକିନା ଗ୍ୟାସ୍ଟେ ଥାଉ, କେତେବେଳେ କେରକମ ଦରକାର ଆସିବ, ଚାଟେ ହେଉଛି କି କ୍ଷୀର ଗରମ ହେଉଛି ସେଇ କାମରେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇବାସ ମୁଁ ଚୁଲିରେ କରିନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚୁଲି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଇଠି ଚୁଲି ଅଛି ସେଠି ତ କ'ଣ ନା ଖରା ପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେଠି ବସିକି ରୋଷେଇ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଉ ଏ ଚୁଲିଟାର କ'ଣ ନା ଚୁଲି ଜଳୁ ବି ନାହିଁ, ଭାରି ହଇରାଣ ହେଇତେ ପଡ଼ୁଛି ଏଇ ଚୁଲିର। ତ ଦେଖିବା, ଏଇ ଯଦି କାମ ଯଦି ଶୀଘ୍ର ନ ସରିଲା ତ ଆଉ ଗୋଟେ ମନପସନ୍ଦିଆ ଚୁଲି ଗୋଟେ ଦେଖିକି ଆଣିବି, ଯେଉଁଟାକି ରୋଷେଇ କରିହେବ। ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଚୁଲି ଥିଲା, ସେଟାରେ ଭଲ ରୋଷେଇ କରି ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଚୁଲିଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ଏ ଚୁଲିଟା ଯେ ଆସିଛି ଏଟାର କ'ଣ ନା ରୋଷେଇବାସ ଭଲ କରିହେଉନି, ମାନେ ଚୁଲିଟା ଜଳୁ ନାହିଁ ଭଲ। ସେଇଥିପାଇଁକି ତ ଯାହା ହଉ, ଯାହା ଯେଦିନ ଯାଏଁ ଚାଲୁଛି ଚାଲୁଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା, ନନା ଆସିକି 12:30 ବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମୋର ରୋଷେଇବାସ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ରଖିଦେଇକି ଲୁଗାପଟା ବଦଳା ବଦଳି କରିଥିଲି, ମୁଁ ବି ବାବା 2 ଜଣ ଲୁଗାପଟା ବଦଳିଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧିଛି, ଶାଢ଼ୀଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ନୂଆ କରିକି ଶାଢ଼ୀଟେ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ନା ବାବା ଆଣିଥିଲେ। ମୁଁ ଯେ କହିଥିଲି ଭାଇ ବାହାରକୁ ଯିମି ବୁଲିକି, ତ ବାବା ସେଇଥିପାଇଁକି ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ମୋ ପାଇଁକି କିଣିକି ଆଣିଥିଲେ। ତ ବାହାଘର ଦିନ ମୁଁ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗନି, ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ଶାଢ଼ୀଟା ଆଉ ପିନ୍ଧି ପାରିଥିଲିନି। ତ ଆଜି ଯେହେତୁ କ'ଣ ନା ପୂଜାଟେ ହେବ, ପୂଜାରେ ବସିବା, ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ମୁଁ ପିନ୍ଧି ପାରୁଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଶାଢ଼ୀଟା, ଏଇଟା ବାବାଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ, ମୋ ପସନ୍ଦର ନୁହେଁ। ମୁଁ ବି ଜାଣିଥିଲିନି ବାବା ମୋ ପାଇଁକି ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଲିକି। ଆଣିବାର 2 ଦିନ ପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେ ବାବା ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଲିକି। ତ ଯାହା ହଉ, ତ ପୂଜାରେ ଆସିକି ଆମେ ବସିଯାଇଥିଲେ, ନନା ସବୁ ରେଡ଼ି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଖରା ଯେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଥିଲା ନ କହିବା କଥା, ପୁରା ଏଇଟା କ'ଣ ନା ପୁରା ନିଛାଟିଆ ଖରା ଏଇଠି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ଉପରେ ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଗାଈ ବନ୍ଧା ହେଉଛି, ଉପରେ ତ ପଲିଥିନ୍ ପଡ଼ିକି ଚାରିପଟରେ ବି ପଲିଥିନ୍ ଘେରା ହେଇଛି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ତ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ବେଳା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ କତରୁ ରାତି ସାରା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିପହର ସମୟଟା ଯେଉଁ ପଲିଥିନ୍ ଯେ ପଡ଼ିଛି, ପଲିଥିନ୍ଟା ତାତିଗଲା ପରେ ଏତେ ଯେ ଗରମ ହେଉଥିଲା, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ତ ବିନ୍ଧିକି ଫଟେଇ ପକାଉଥିଲା। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯିବ ସତେକି ଏରକମ। କାହିଁକିନା ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି ଶୀତ ବର୍ଷା ଯାହା ବି ହେଉ ମୁଁ ସହିଯିମି, ଗରମ ହେଲେ ସହିଯିମି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଖରା ପଡ଼ିଲା ନା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ବିନ୍ଧେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ନା ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ବାହାର କରିକି ଥଣ୍ଡା ପାଣି, ଖରା ଦିନ ହେଲେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ମୁଣ୍ଡ ଢାଳେ, ନହେଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ସେମିତି ବିନ୍ଧୁଥାଏ। ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଏଠି ବସିକି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁକି। ତ ନକନେ ତ ନ ହେବ, ପୁରା ଡୁଡୁହିଆ ଖରାରେ ଏଇଠି ବସିଥିଲେ। ମିକିଲି ଆସିଥିଲା, ଆସିକି ଟିକେ ସମୟ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲା, କହିଲା କ'ଣ ନା ମୁଁ ଆଉ ଏ ଖରାରେ ବସିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବି ନାହିଁ, ଗେଲନ୍ ତ ମାମୁଁଦାରେ ଅଛି, ବନେଇ ପାରିବିନି। ଆଉ ମୋ ନଣନ୍ଦ ବି ଆସିଥିଲେ, ଆସିକି କ'ଣ ନା ଶଙ୍ଖ ମାରୁଥିଲେ, ତ ଦେଖୁଥିଲେ। ସିଏ ବି ଆଉ ଏଠି ଖରାରେ ଠିଆ ହେଇପାରିଲେନି। ତ ଯେତିକି ଜାଗାରେ ଆମେ ବସିଛନ୍ତି ସେତିକି ଜାଗାରେ କେବଳ ପଲିଥିନ୍ ହିଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଖରା ଏତେ ମାନେ ଝାଞ୍ଜି ମାରିଲା ରକମ ଝାଞ୍ଜି ଖରା ପିଟୁଥିଲା। ତ ଯାହା ହଉ, ପୂଜା ଆମର ଚାଲିଥିଲା।
ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଗାଈ ପାଇଁକି କେ ଦିନ ତାର ଘର ହେବ, ସେ ଟିକେ ନିରାପଦରେ ରହିବ। ଆମର ତ ଆମେ ରହିବା ପାଇଁକି ତ ଘରଟେ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଗାଈ ପାଇଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିହେଲାନି। ତ ଚାହୁଁଥିଲେ ଗାଈ ପାଇଁ ଘର କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ନ ଦିଆ ହେଇଛି, ଶୁଭ ବେଳା ନ ଆସିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଘର ବନେଇ ହେବନି। ତ ବହୁତ ବୁଝାସୁଝା କଲା ପରେ ବାବାଙ୍କ ହାତରେ କନା ଶୁଭ ବେଳା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ତ ଆଜି କନା ଫାଇନାଲି ଆମର ଗୁହାଳ ଘର ପାଇଁକି ଶୁଭ ଦିଆ ହେଉଛି। ଆଉ ନନା ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଶୁଭ ଦିଆ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛେ। ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା, ଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ପୂଜା ହେଲା, କାହିଁକିନା ନନା 12:30ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ କନା ଗୁଡ଼ ହାତ ଧୋଇକି ଲୁଗାପଟା ବଦଳେଇଥିଲି, ବାବା ବି ଲୁଗାପଟା ବଦଳେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଘରୁ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ବୋହିକି ଏଠିକି ଦିନିକି ଆସିଥିଲେ। ଏଠି ଆଣିକି ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ପୂଜା ହେଲା ବେଳକୁ 1 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ପୂଜା ଲାଗିଯାଇଥିଲା। 12:30ରୁ 2:30 ହେଇଯାଇଥିଲା। 2:30ରେ କନା ଆମେ ଏଠୁ ପୂଜା ସାରିକି ଗଲାବେଳକୁ ଠିକ୍ 2:30 ବାଜିଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆମେ ଖିଆପିଆ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇ ରକମ କାମ ଚାଲିଥିଲା। ତ ଖରା କରୁ କି କଷ୍ଟ ହଉ, ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, ଗାଈ ପାଇଁକି ଏବେ ଗୋଟେ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ ହେଇଯିବ, ସେତିକି ହିଁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତ ପୂଜା ଏଇ ରକମ ଚାଲିଥିଲା। ସେପଟେ କନା ବାହାଘର ଗେଲନ୍ ତ ଥିଲା। ବାହାଘର ସମସ୍ତେ ଅଟକଉଥିଲେ, ରୁହ, ମାନେ ମଝିରେ ତ ଗୋଟେ ଦିନ, ପୁଣି ରାତି ପାଇନେ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ବି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରହିଥିଲିନି, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିନି। କାହିଁକିନା ଘର ପାଖରେ ମୁଁ ଏକଲା କାମ କରିବା ପାଇଁକି କେହି ତ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସେଠି ଯଦି ରହିଛି ମାନେ ଏଠି ସବୁ ଏରକମ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ରହିବ। ତାପରେ ଏଇଟା ବି ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ, ଆସିକି ମାନେ ବାହାଘରରୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆସିକି ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। ତ ଜିନିଷପତ୍ର ବି ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର କରିବାର ଥିଲା। ତ ବାବା ବି ରହିପାରିବେନି, ତ ମୁଁ ବି ରହିପାରିବିନି। ତ ଦେଖିବା କାଲି କେତେବେଳେ ହେଉଛି, ଭାଇର ରିସେପସନ୍ ତ ଅଛି କାଲି। କେତେବେଳେ ହେଉଛି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆଗେ ଘର କାମ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଯାଇକି ଆଉ ଯାହା କିଛି। ତ ତାପରେ ଶେଷରେ କ'ଣ ନା ପୂଜା ସରିଯାଇଥିଲା, ହୋମ ହେଉଥିଲା। ସେଠି କ'ଣ ନା ନନା ହୋମ ଲଗାଉଥିଲେ। ଆଉ ଏ ଖରାକୁ ଯେଉଁ ହୋମ ଯେ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଯେ ଜଳୁଥିଲା, ଏତେ ଯେ ବାଧୁଥିଲା ନ କହିବା କଥା। ମୁଁ ତ ଘୁଞ୍ଚିକି ବସୁଥିଲି ଏଇ ଯେଉଁ ନିଆଁର ଧାସରୁ। ଖାଲି ମୋତେ ଗରମ ହେଉଥିଲାନି, ବାବାଙ୍କୁ ବି ଗରମ ହେଉଥିଲା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ନନା ଯେ ଆସିକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସିନା ଗରମ ଗରମ କହୁଛନ୍ତି କି ନନା ଶୀଘ୍ର ସରେଇ ଦିଅ, ଏତେ ଗରମ ହେଉଛି, ଖରାରେ ବସି ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ନନା ସିଏ ବି ତ ମଣିଷ ନା, ତାଙ୍କୁ ବି ସେଇ ରକମ ଖରା କାଟୁଥିବ। ତ ଆସିକି କନା ଟିକେ ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଇକି ଟିକେ ସମୟ ବସିଯାଇଥିଲା। ବସିକି ତାପରେ ଯାଇକି କନା ଖିଆପିଆ କରିଥିଲେ। ନନାଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ବସେଇଥିଲେ, ବସେଇକି ଖିଆପିଆ କରିଥିଲେ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ପୂଜା ସେଠି ହୋମ ଯେ ହେଉଥିଲା, ହୋମ ସରିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ କନା ଯେଉଁ ଶୁଭ ଦିଆ ଜାଗାଟା ଯେ ସେ ଜାଗାରେ କନା ନନା ସବୁ ଯାହା ବରାଦ କରିଥାନ୍ତି, ଆମେ ସେଇଆ ସବୁ କରୁଥିଲେ। ତ ସେରକମ ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିନାହୁଁ, ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହୁଁ। ନନା ଯାହା ଯେରକମ ବରାଦ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ସେଇ ରକମ କାମ ସବୁ କରୁଥିଲେ। ତ ତାପରେ କନା ଏଠି ଆମର ପୂଜା ସରିଲା। ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ମୁଁ କହୁଛି ନା, ଯାଇକି ଟିକେ ସମୟ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ବସିଥିଲେ 10-15 ମିନିଟ୍, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଖିଆପିଆ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି କନା ଆହୁରି ବି ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା ଯେ, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅକୁ ଦେଖୁଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ଭିଡ଼ିଓ। ତାପରେ ଖାଇ ପିଇ ଦେଇକି ଏତେ ଖରା କାଟୁଥିଲା ଆଉ ବାଧୁଥିଲା ଯେ ମାନେ ବେଳୁଳି ଆଉ କିଛି ମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲାନି ଆସିବା ପାଇଁକି। ତ ଏବେ କ'ଣ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମେଡ଼ିକାଲ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଜଣେ ଭାଉଜ ହେବେ, ମୋ ପିଇସିର ବୋଉ ଇଏ, ମୋ ଭାଉଜ, ସାନ ଭାଉଜ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅଟେ ହେଇଛି। ତା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ତାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁକି। ଦେଖା କରିକି ଆସିକି ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଉଠୁ କ'ଣ ନା ଜଳଖିଆ ପତ୍ର କିଣିକି ଘିନି ଆସିଥିଲେ। କାହିଁକିନା ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଥିଲା ଯେ ନ କହିବା କଥା। ଦିନ ପରିଶ୍ରମ କ'ଣ, ଖରାଟା ବାଧିଥିଲା। ତ ବାବା କହିଲେ ଜଳଖିଆ ପତ୍ର କିଣିକି ନେଇଯିବ, ରାତିରେ ଖାଇଦେବା, ଆଉ କିଛି ନା ରାତିରେ ଆଉ କିଛି ରୋଷେଇ କରିବାନି। ତ ଏଇ ରକମ ଦିନଟି ମୋର କଟିଥିଲା। ତ ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଉ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି, ସ୍ନେହଲତା ଦିଦି, ଡଲି ଦିଦି ଆଉ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯେଉଁ କୁନି ଝିଅଟେ ଯେଉଁ ଆମ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ସେ ତ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ। କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋର ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରୁଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି, କାହାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାହାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲି ବାହାଘରିଆ, ସେଇଠି ବି କେତେଜଣ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ଯେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଦେଖିବା ପାଇଁକି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁକି। ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋର ଏଇ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ କମେଣ୍ଟର ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ରହିନି। ତ ୟା ପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲିନି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଦେଖା ହେବା ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଗୁରୁ।